वन्दे पुरुषोत्तमम्। वंदे लोकतिलकं सात्वत वार्ता विभूषणं अमरकृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं। प्राणर ठाकुर जगत जननी जगत कल्याणमयी श्री श्री बड़मा युगाचार्य देव श्री श्री बड़दा आचार्य देव श्री श्री दादा पूज्यपात श्री श्री आचार्य देवों श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। यही सत्संगर समस्त गुरु भाई माँ मानू मोर आंतरिक राव जय गुरु। आमे समस्ते मिलिमिशि एकत्र होई यही सत्संग रे जोग देई पुण्य अर्जन करुछे। सेही परम दया परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर कथा को सदालोचना करुछे। तारी भीतर दे आमे खुशी समस्ते अनुभव करुछे पाउछे। श्री श्री ठाकुरंकर मिशन संपूर्ण मनीष थरे जने भक्त श्री श्री ठाकुर को प्रश्न कले आमे दुनिया रे बेष्टि और समष्टिर वृद्धि पाई बहुवाद देखा पाऊ, जेपरी पुंजीवाद, समाजवाद आ साम्यवाद इत्यादि 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 कथा। आपण सेतिरु काहाकु पसंद करती? श्री श्री ठाकुर उत्तर रे कहिले समस्त वादर मूल हेउछि अस्तित्ववाद। अस्तित्व नथिले कौनसी वाद नाही। से भक्त जनक पचारिले आमे ता किपरि लाभ करि परिबा? श्री ठाकुर कहिले धर्म पालन करी। पुणी भक्त पचारिले को धर्म कथा आपण कहउचंती? श्री श्री ठाकुर कहउचंती, ठाकुर हसिले आ हसिकरी कहउचंती धर्म सर्वदा एक और अनन्य, अर्थात जो नियम पालन कले जीवनर संरक्षण और वृद्धि आसी थाए। बेष्टि और समष्टिगत भावे व्यक्तित्व दीप्तिमान होता है, ताही धर्म। हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान एभली बहु संप्रदाय रही। से सब संप्रदाय बा गोष्ठी प्रकृत पक्षे से माने समस्ते केवल गोटे धर्मर कथा कहउचंती, ताहा हेउची मनीष जीवनर बचिबा आ बढ़िबा। श्री श्री ठाकुरंक प्रदत्त अस्तित्ववाद किंतु विंश शताब्दीर यूरोपीय दार्शनिक गणों द्वारा प्रचारित अस्तित्ववादर धारणा ठारू पृथक। सेमाने मनीषर असहायता और नैराश्यर कथा कहते। सेमानंक मतरे मनीष तार अतीत वर्तमान आ भविष्य निर्धारण करिथाए। मनीष केउथि पाई बंची रहे? यही प्रश्नर उत्तर देवाक जाई कियरगार्ड कहते मु आघात करे बोली मु तिष्टि रही। श्री श्री ठाकुर कहिले जेउ बाद कहे श्रेष्ठ को अनुसरण करिवार प्रयोजन नहीं, कारण मनीष ता निजर हर्ताकर्ता सेठारे नष्ट और क्षयर बीज रही। एथिरे आ संदेह कौन? जीवन और वृद्धि होची श्री श्री ठाकुरंकर अस्तित्ववाद। से कहती सकारात्मक चिंता नहीं तुमे जदि किछि हेबाकु इच्छा कर तेबे निसंदेह ताहा हेई परिबो। जे समस्त किछि अधिगत करिछि एपरि लोकंकु अनुसरण कले तुमे भी ताहा अधिगत करि परिबो। आउ से मनीष हेउचंती आदर्श बा सद्गुरु। श्री श्री ठाकुरंकर मतरे जदि जणे व्यक्ति पिता माता बा गुरु भली श्रेष्ठ व्यक्ति सहित संयुक्त थाए तेबे तार उन्नति अवधारित। श्रीमद् भागवत गीतारे अछि नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य ना चाजुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति
ଏର ଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସଫଳତା ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ମଣିଷ ସମ୍ପଦ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ ସମ୍ପଦ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ, କାରଣ ସେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ସାଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳ ବା ଅପାରଗ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହନ୍ତି ଜଣେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଧନବାନ ହେବ। ଠାକୁର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ଧନବାନ ଯେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ କାମନା ପରିପୂରଣ କରିଥାଏ, ଆଉ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କଲା ଭଳି ଲୋକ ସେ ନୁହେଁ। ଯେ ଧନୀ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ କରିବାର କୌଶଳ ଜାଣିଥାଏ। ବୈରାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଜୀବନ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଏପରି ଯେ ପୁନରାୟ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟର ନିଃସରଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ ଫଳରେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣକୁ ଯାହା ଉପଭୋଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପରାଭୂତ କରିକି ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରେ। ବୈରାଗ୍ୟର ଅହଂ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ସଂସାର ଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ରଖି ଏକାକିତ୍ୱ ବା ନିରୋଳାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହନ୍ତି ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ଥ ବା ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଶେଷ ସୀମାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯିଏ ଅସଫଳ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିବାରେ ହେଳା କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକାକିତ୍ୱର ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଯଦି ବା ଥାନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝେ ନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର କାମ ବା କ'ଣ? ସେ ମୋତେ ଫଳଟିଏ ବି ଦେଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା କଥା ତାହା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଓ ଶକ୍ତି ଅନୁରାଗରୁ ଆସେ। କୋଉଥିରୁ? ଅନୁରାଗରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ପୁଣି ଅନୁରାଗ କିଭଳି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି ତାର ମନରେ ଥାଏ, ଶରୀରରେ ନୁହେଁ। ମନ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସେ, ଫଳରେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାର ସାହସ ସେ ପାଇଥାଏ। ମନ ଯଦି ଅବିଚଳିତ, ଶାନ୍ତ, ଦୃଢ଼, ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ, ଅସହିଷ୍ଣୁ ଆଉ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବାପନ୍ନ ହେବାଟା ପାପ, କାରଣ ତାହା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପଥରୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଇଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ତୁମେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେହିପରି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣ୍ୟପୋଥିରେ କହିଛନ୍ତି ସାହସୀ ହୁଅ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି। ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କର, ଯାହା ବି କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମରେ କର, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ବାଇବେଲରେ ଅଛି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଅହଙ୍କାର, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅସ୍ଥିରତା ଯେପରି ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖ। ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହିଁ ହେବ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ବି କହେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଗୁରୁ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ସମସ୍ତ ଗୋଳମାଳ ମେଣ୍ଟିଯିବ ଯଦି ତୁମେ ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକିରି ଚାଲ। ସମୟର ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ, ସେଇ ଦୟାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକକୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।